قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بعد شيخ ابن عابدين رحمه الله عقود الرسل المفتي دمديت وعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جوابه كما عليه أقسم الأصحاب. Demek bilip koygun deydi. Öte zarıl masaleni aytып atат. İmam Abu Hanifa'dan bir neçe rivayetler gelgen deydi. Rivayatun Godat Munife degen öte köp aşıkça olgan, zaide olgan köp rivayetler gelgen deydi. Bir masalede bir neçe rivayetler gelgen. İhtaru minha ba'daha vel baqi. Oşol rivayetlerin arasından birösün tanıgan İmam Abu Hanifa. Anan kalgandarчы kalgan rivayetler. Misal üçün bir masalede 3-4 kovul bola oturmasa, pikir bola oturmasa, oşonun birösün İmam Abu Hanifa özüne tanıgan, özünün pikiri katары tanıgan, al эми kalgandarın ошол жана İmam Abu Hanifa aytıp ketти да, İmam Abu Hanifa'dan мындай деген rivayet бар, же болбосо İmam Abu Hanifa'dan мынча деген pikir бар. 3 pikirдин birösүн тандады да, калган биякта 4 pikir деп койду. Биякта 3 pikir kaldı. 3 pikirди кимдер тандаган десе, шакирттери тандаган дейт. Falam yakun li gayrihi cevabı. İmam Abu Hanifa'dan başka neme de otat? Ошол Hanafi mazhabında hiçbir adamdın pikiri bolbodu deydi. Pikiri жоқ болгон deydi. Anam buga dalil barбы dese bar deydi. Özü janagı ashabtar İmam Abu Yusuf, İmam Muhammad, İmam Zufar bular ne dep ayткан? Bular kasam içip ayткан deydi. Biz kayсы masalede bir pikir ayta турган болсок, бул pikirdi İmam Abu Hanifa ayткан deydi. Ошентип неме кылган deydi. Эми бул маселеде дагы бир аз назар бар, убакыты кергенде азыр айтабыз. Жалпы мааниси ушундай. Демек, кайсы пикирин айткан болсо, İmam Abu Hanifa, İmam Abu Yusuf bir pikir айткан болсо, İmam Muhammad bir pikir, дагы башка бирөө bir pikir айткан болсо, ошолордун бардыгын İmam Abu Hanifa айтып койгон дейт өзүчө. Бирок ошолордун арасынан бирөөсүнө өзүнө тандаган pikir катары тандаган. Түшүндүңбү? Айтып атат, يعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول. Demek usul degende, demek bizdin Hanafi mazhabты çağıldırıp bere turgan kitaplarının жалпы alımlardan kelgen söz uşul deydi. Ennehu la yasihhu fi mes'eletin li mujtahidin qawlani. Bir meselede mujtahidin iki karama karşı qawlu bolboş gerek deydi. Qawlu degeni pikiri. Çünkü demek bir meselede bul bolot dese, bolboyt degeni eko birbirine karama karşı pikir bolboş gerek. Lit tanaqud, anki birbirine karama karşı oladı. فإن إم غرب كروسيد فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا. Eğer kiyinki bir söz bir pikir birinci aytılgan eken, ekinci pikiri kiyin aytılgan eken деген биле турган болсок, анда кийинки aytılgan сөздү анын pikiri катары колдонобуз дагы. Муну эмне кылып коет экенбиз? Мул pikirden кайтып кеткен деп эсептейт экенбиз. Ошондой деп баа беребиз дейт. Демек биринчиси болсо, уже анын pikiri катары болбой калат. Экинчиси pikiri болуп эсептелет. Анан pikir кылып айтканда İmam Abu Hanifa ушуну айтты деп, экинчи pikirин айтабыз деп атат. Ошону нисбат кылабыз деп атат. Wa illa эгерде мутаахир, мына айтканда эконун мөөнөтү тарихи билинбей турган болсо, убактысы билинбей турган болсо, кимиси экинчи айтылгандыгы билинбей турган болсо, анда эмне кылыш керек экен? Tarjihul mujtahidi ba'dahu bi shahadati qalbihi. Ал учурда эмне кылыш керек экен? Ошол муштахид фил мазхаб, мазхабта муштахид болгон адам, ошол муштахид мутлактын сөзүн эмне кылыш керек экен? Tarjih kılıp özüne neme kılış gereken. Bi şehadati kalbihi, özünün nemesine tura bulacakta ne oldu? Eki söz aytıldı, eki pikir aytıldı. Eki onda teң dalil birдей болуп турат. Ошол учурда эмне кылат дейт? Кайсынысы көңүлү ошолорго тартып аткан болсо, көңүлү тартып атат десе, бизге окшогон жөнөкөй адамдардын көңүлү эсепке алынбайт бул жакта. Ошондой алымдардын, муштахид фил мазхаб болгон адамдардын pikiri эске алынат. Анткени алар шариаттын немеси, бүгүнкүдөй жанагыдай эмес. Sen эгерде адалды каалайсыңбы же арамды каалайсыңбы, кааласаң ушундай бол неметип берем деген нерсе эмес. Же болбосо бирөө келип туруп буга акча берип коюп, бир хадия берип койсо, көңүлү ошого ооп кетип, мен ушуну айтып берейинчи деген нерсе эмес. Булар эмне кылган? Далилдин артынан эрчиген адамдар, Кудай деген адамдар, булар жөнөкөй адамдар эмес. Шахватын, маслахатын эрчип кете турган, дүйнөсүн, дини үчүн дүйнөсүн сатып бере турган адамдардан эмес.
эмне кылган булар? Ошол далилди негизинен. Далилдин бүт барын таппай калды. Ошол учурда булар Кудай деген адамдар, булар яңзуру бинурилла, Алла Тааланын нуру менен карай турган, нуру менен көрө турган адамдар эмне кылсын дейт? Ошол убакта жүрөгүн карап көрсүн дейт. Кайсы жакка көңүлү болуп атса, ошол жакка неме кылсын дейт. Анткени эки далил тең бул үчүн бирдей болуп калды дейт. Баары бирөөгө амал кылыш керек да, экөөнүн бирөөсүнө. Ошону айтып атат. Кыскасы бул жакта эмне болсун дейт? Ошол жанагы таржих кыла албай калган учурда эмне кылсын дейт? Кайсы жакка бир мындай кубаттай турган бир ишарат берип кетти, же ошого окшогон нерселер ою ошол жакка неметип атса, ошол нерсени эрчисин дейт. Кама фи ба'ди кутубил ханафиyyati al-mashhurati, Ханафи мазхабында кээ-бирки машгур китептерде ушуну берген дейт. Ва фи ба'диха кээ-бирки башка китептерде мындай деп берген: аннаху ин лам ю'рaf тарих, эгерде мөөнөтү билинбей турмаса, кайсынысы, кайсыл пикир экинчи айтылгандыгы билинбей турмаса, карап көрөбүз дейт. Fa in nuqila fi ahad al-qawlayn anhu ma yuqawwihi fa huwa sahihu 'indahu wa illa fala. Демек эки тең бирдей болуп атат. Демек кайсынысы эмне экенин билбей атабыз. Ошол учурда карап көрөбүз дейт. Эки пикирдин жанында, эки коулдун жанында ошону кубаттай турган бир нерсе сөз айтылганбы, айтылган эмеспи? Хада ахабу илейя, хада ашбаху бил фиqh, хада ва хуа муатамат деген сыяктуу ошондой бир пикирлер айтылганбы, сөздөр айтылганбы, айтылган эмеспи? Карап көрөбүз дейт. Мындай эки пикир бар. Эки пикирдин бирөөсүнө кубаттай турган бир нерсе айтылганбы дейт. Ошол нерселер айтылганбы, карап көрөбүз дейт. Эгерде ошондой пикир айтыла турган болсо, фаху сахиху айндаху. Анда ошол эмне болот? Жана кубаттай турган нерсеси менен айтылган пикир эмне болот? Ошонун неме айткан туура пикир болуп эсептелет дейт. Ошонун пикири, мындайча ушул пикирге эмне кылган экен, токтолгон экен деп билсек болот дейт. Түшүндүңбү? Бул жерде бир эми алтыда турат, бул жерде Шейх Усманийдин эмесинде турат. Wa fihi anna mujarrad at-taqwiyati. Сен ушундай айтып атасың дейт, бирок бул жакта мындай деген неме ишкал бар. Эме дейт? Жөн эле таквия кылып коюштук. Wa hu ashbah деген сөз айтып берде турган болсо, la tastalzimu adam as-sihhati al-akhar. Башка экинчи пикир сахих эмес дегенди түшүндүрбөйт дейт. Мындайча бизде мындай болуп атат да, бирөө болот десе, бирөө болбойт деп атат. Эми ушунун кайсынысын билебиз десе, болот дегенин жанында ушул бир аз мындай мага жакыныраак, мага сүйкүмдүүрөөк болуп атат деген сөздөрдү айтып кете турган болсо, анда бул жакта Шейх Ибн Абидин эмне кылып атат? Кээ бир китептерде ошону айтып атат. Ушуну эрчишибиз керек деп атат да. Десе анан бул жакта айтып атат, бул жакта жөн гана таквия кылып коюштугу, бунун дурус эмес экендигин түшүндүрбөйт дейт. Дурус эмес экендигин түшүндүрбөйт дейт. Андай боло турган болсо, бул ошол фаху сахих деп айтты го. Фаху сахиху айындаху дегенде ушунун пикиринде деген мааниде болот дейт. Ушунун көз карашында ушул жакыныраак болушу мүмкүн ушул адамга. Бирок иш жүзүндө бул туура дегенди түшүндүрбөйт, бул ката дегенди түшүндүрбөйт дейт. Демек мунун пикиринде ушул неме болушу мүмкүн, бирок бул ката да болуп калышы мүмкүн дейт. Түшүндүңбү? Ошондо анткени кээ бир адамдар батыл нерсесине деле таквия алып келе берет да. Андай боло турган болсо. Андай боло турган болсо, кайсы бир жерде таквия айтыла турган болсо, анда ошол туура дей турган болсок, анда адамдар батыл нерсеге да таквия аны кубаттай турган нерсени алып келиши мүмкүн. Анда андагы туура болот, бул иш жүзүнө ката болот деген нерсени бербейт да. Ошондуктан фаху сахиху айндаху, ошонун көз карашында ушул пикир туура болгон болуп эсептелет деп атат. Бирок вакыяда эмес. Түшүндүңбү? Фаху сахиху айндаху ай фи раихи. Ошол таквият кылынган пикир ушул алымдын, муштахиттин көз карашында ушул дурусураак болуп эсептелет экен. Эми бирок бул деле мындайча айтканда карайындерден. Балким тиги да болуп калышы мүмкүн. Тигинин таквиясы айтылбай калышы мүмкүн. Бирок зохиран көпчүлүк учурда ушул болушу мүмкүн деп атат. Кескин түрдө айткан жок, мүмкүн деп атат. Түшүндүңбү? Ва илля эми айтып атат. Ва илля эгерде ошол таквия кылына турган сөз, аны кубаттай турган сөз айтылбай турган болсо, карап көрөбүз дейт. Fa in wujida muttabi'un balagha al-ijtihada fil madhhab rajjaha bima marra min al-murajjahati in wujida wa illa ya'malu bi ayyihima sha'a bi shahadati qalbihi. Эгерде таржих жок боло турган болсо, жанагындай, анда муштахид фил мазхаб келе турган болсо, эгерде ошол кийинки кирген адам муштахид фил мазхаб боло турган болсо, анда буга чейинки кирген мурajjahаттар туурасында ошого таянып не кылат экен? Таржих берет дейт. Бул кандай истихсан бу, же болбосо истихсан боло турган болсо, кыясты тагдим кылабызбы, же болбосо истихсанды тагдим кылабыз десе, истихсан тагдим кылабыз деп ошого окшогон нерселер. Негизинен эмне кылат экен? Таржих кылат. Эгерде алдагы мурajjahаттарды жок боло турган болсо, таржих кылууга себеп боло турган нерселер жок боло турган болсо, анда эмне болот экен? Анда ошол учурда
не болуп калат экен? Ошол учурда ою кайсы жака басым жасаган болсо, ошонун негизинде амал кылат дейт. Ошол пикирине амал кылат дейт. Түшүндүңбү? Ва ин кана аммиян, эгер жөнөкөй адамдарчы муштахид фил мазхаб эмес. Бүгүнкү күндө адамдардай болсочу не болот десе, иттаба фатвал муфти фихи. Ошол муфтинин фатвасын ээрчийт. Муфти деген азыркы неме эмес. Ошол муштахид фил мазхабтын буга чейинки сабик болгон, буга чейинки келген муфтилердин фатвасын ээрчийт дейт. Ал атқа ал ахлам. Кимиси неме болуп отурган болсо, туура бул пикирге бирөө фатва берген, бул пикирге бир муфти фатва берген. Ошонун кайсы эки фатванын кайсысын ээрчийт десе, такварагы күчтүүрөгүнүн фатвасын ээрчип кете берет дейт. Ва ин кана мутафаққихан табиал мутаахирина. Эми эгерде бул мутафаққих болсо, начкынан бүгүнкү күндө шариат немесин изилдеп жүрөт, Ханафи мазхабынын негизинде мун ошол аракети бар, ошо менен алек болуп жүрөт көп жылдан бери. Ошол учурда эмне кылат дейт? Табиал мутаахирина. Ошол муштахид фил мазхаб болгон, муштахид фил мазхабтыкта кийинки келген алымдарды эмне кылат дейт? Ээрчип кете берет дейт. وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده. Анткени мунун бир мындай чыкканда практикасы бар да бар. Бул жогорукта амиде эмес. Мунун бир маалыматы бар болгондуктан мутаахирлердин фатвасын ээрчийт. Мутаахирлер эгерде ошого карабастан алар дагы ошондой бирдей кылып фатва берип койгон болсо, ошол учурда ою пикир кылат, назар кылат, анан кайсынысы этияттуураак ошонусун карманат деп атат. Түшүндүңбү? Када фи тахрир лил мухаққиқ ибн Хумам радияллаху анху. وعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين. كينكي مثلا айтып демек риваят эгерде мухталиф боло турган болсо, анху када деп келе турган болсо, ошол менен пикирдин ихтилаф болгондугу башка, риваяттын мухталиф болгондугу башка дейт. Пикир боло турган болсо, кадимкидей пикир айтат. Бул мындай адал же арам десе, адал десе, бул өзүнчө бир пикир, арам десе, бул пикир болуп эсептелет. Бирок ошондон башталганчы алымдан бизге ушундай пикир келди десе, ошол эмне болот? Риваят болуп эсептелет. Түшүндүңбү? Пикир айткандык бар, анан риваят кылгандык, ошону жеткирип бергендик бар. Ошону айтып атат. Демек, риваяттын мухталиф болгондугу, анху када деп келсе, ва анху фи риваятин када деп келсе, бул дегени пикирдин мухталиф болгондугунан келип чыкпайт дейт. Пикир мухталиф болсо эле риваят мухталиф болот деген нерсе эмес дейт. Кээде пикир бир болуп туруп, бирок андан бир нече риваят келиши мүмкүн дейт. Түшүндүңбү? Анда неме кутубул усулда мындай деген риваят келген, Навадирде мындай деген риваят келген деп айтып коет. Түшүндүңбү? Лианнал каулайн, анткени каулайн пикирлер деген эмне экен? Нассул муштахиду алейхима. Анткени эки пикирге тең муштахид өзү айткан. Мисалы үчүн имам Абу Ханифа жана бир далилдин негизинде бир маселе келди дагы, бир нече ихтималаттарды айтты дагы, эгер мындай болсо мындай болот деди, эгер мындай болсо мындай болот деген немени айтты да, өзүн нас кылып эмне кылды? Өзүнүн оозу менен айтты. Ал эми риваят боло турган болсо, аны жеткирип берген болуп атат да. Нақилдин иши болуп атат. Риваят эмне болуп атат? Нақилдин иши болуп атат. Накыл кылып жеткирип берген адамдын иши болуп атат. Ал эми берки каул боло турган болсо, манқул анхунун неси болуп атат? Иши болуп атат. Манқул анху дегенде ошол пикирди айткан адам болуп атат. Муштахид болуп атат бул жерде. Түшүндүңбү? Муштахид өзү ошол эки пикирди өзү айтып атат. Ал эми берки немеде боло турган болсо, риваятта боло турган болсо, ал нақилдердин иши болуп атат. فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لن ناقل. Эми ошол эки каулда, эки пикирдин, начкына карама каршы арган пикирлердин айтылыштыгы бул медианан келип чыгат экен, мунун мастары эмне экен? Манқул анху болот дейт. Ошол муштахид болот дейт. Түшүндүңбү? Муштахид бир пикирди айтат, кийин башка бир пикирди айтат. Ошол эки пикирдин келишине ким себеп болуп атат? Манқул анху себеп болуп атат да, муштахид себеп болуп атат да. Түшүндүңбү? Бул нақилдин немеси, нақил буга себеп болуп аткан жок дейт. Манқул анху эмне болуп атат? Себеп болуп атат дейт. Вал ихтилафу фи риваятайни бил акси. Ал эми риваятта ихтилаф болуштук. Анху фи риваятин када ва анху фи риваятин када деп келе турган болсо, анда бул эмне болот экен? Нақилдин иши. Нақил ушуга себеп болот экен. Жеткирип бере турган ортодогу адам эмне болот экен? Себеп болот экен. كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير التقرير والتحبير كتابында ушинтип айткан дейт. Лакин бирок мындай дейт. Биякта бир нече ихтималаттарды айтып берет. Лакин ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي رضي الله عنه في الغرر. Бирок бул жакта эмне деп атат? Ошол жанагы эле неме Шейх ибн Амир Хаж бул жакта эмне кылып атат? Ат-Тaqrir ва Тахбир китабында имам немеден бул жакта имам Абу Бакр аль-Балигидин сөзүн айтып келип атат. Ал имам Абу Бакр аль-Балигидин сөзүн ким айтып атат? Qurarul Hukkamda Шейх неме Мулла Хусра айтып атат. Ал эмне деп айтып атат? Анна al-ихтилафа фи риваяти ан Аби Ханифа радияллаху анху мин вужухин.
имам Абу Ханифадан ар кандай риваяттардын келиштиги мунун бир нече себептери болушу мүмкүн дейт. Бир риваятта болот деди, бир риваятта болбойт деди, бир риваятта эгер мындай болсо болот, мындай болсо болбойт деп келди. Мисалы үчүнчү. Ошунун себеби бир нече себеп болушу мүмкүн дейт. Биринчи, минха ал-галату фис-сама. Угууда рови бул жакта жеткирип берип аткан адам не кылып коюшу мүмкүн? Ката угуп алган болушу мүмкүн. Мындай деши мүмкүн. Кан южиба би харфи нафи иза суила ан хадисатин ва якул ла яжуз. Ва якул ла яжуз фаяштабиху ала рови фаянкулу ма самиа. Демек бир окуяда келгенде, бир маселеде келгенде болобу десе ла яжуз деп айтса, бул ласын укпай калып туруп, яжузун гана угуп алып туруп, анан кийин не деген? Өзү мындай болуп калды да. Бир маселеде ушундай болобу десе болбойт деди. Ла яжуз деп айтты дагы. Анан бул жакта уккан адам ласын укпай калып турду да, яжузду гана угуп калды. Анан алымдар фатва неме жанагы имам Абу Ханифанын пикирин жазып атканда ла яжуз деген пикирди айтып келет дагы. Ва фи риваятин анху ла неме яжуз дегенди айтып кетет да. Түшүндү? Ошону айтып атат. Ва минха экинчи себеби ан якуна лаху каулун кад раджа анху. Бир пикирди айтканда бир калып пикирин канча кайра не кылган? Кайтып кеткен ал пикирин таштап койгон. Ва я'ламу бa'ду man yaxtalifu ilayhi ruju'ahu fayarwi ath-thani. Анан биякта шакирттери, эгерде дайыма мулазим болуп жүргөн шакирттер боло турмаса, алар эмне кылат дейт? Ошол пикирин кайтып кеткендигин билет дагы, бул экинчи пикирин имам айтты деп экинчи пикирин айтат дейт. Имамдын пикири ушул деп экинчи пикирин айтат дейт. Биринчи пикирин айтпайт. Вал ахир лам ya'lamhu fayarwi al-awwal. Ал эми биринчиси боло турган болсо, бул жанында жүргөн эмес, келип кете турган адамдар боло турган болсо, бир жылда бир келе турган болсо, анда эмне болот дейт? Жылдын башында уккан эмесин угуп, кийин ал мындай деп айтканда, жок, мен өзүм катышып кеткем десе, кое тур, мен анын жанында дайыма эле жүрөм го. Мулазима кылып жүрөм го. Бул кийин ошол пикирден кайткан деп айтып берет да. Демек, бир немеде пикирде анда бир маселеде бир пикир келет дагы, бул эмне дейт? Бул мындай деп айткан болсо, тиги кийинки бир жылда бир келген адам не кылып айткан? Жок, бир риваятта дагы мындай деп келген деп айтат да. Анан экөө тең эмне болуп калат дейт? Жазылып калат дейт китептерде. Wa minha an yakuna qala ahaduhuma ala wajhi al-qiyas wal akhar ala wajhi al-istihsan. Бирөөсүн кыяс жалпы эрежеге таянып айтышы мүмкүн, ал эми экинчини истихсандын дережесине, истихсанга таянып айтышы мүмкүн деп атат. Кыяс менен истихсанды иншалла убакыты келгенде неме кылабыз, окуйбуз ал нерсени. Fayasma'u kullu wahidin فيسمع كل واحد أحدهما فينقل كما سمع. فيسمع كل واحدنا. Бул жакта эки рой болот, атта эки ройдун ар бири бул бирөөсүн угат дагы, кыясын угат, бирөөсү истихсанын угат, анан ар бири уккан сыяктуу эмне кылып берет? Уккандай кылып жеткирип берет. Кыяста мындай деп айткан, бул истихсанда мындай деп айткан деп айтып берет дейт. ومنها أن يكون الجواب في مسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة الاحتياط. Эми кийинки себеби бир маселеде жооп эки тараптан болушу мүмкүн дейт. Эки тарапта болушу мүмкүн. Бирөөсү таквалык жагы, бирөөсү өкүм жагынан болушу мүмкүн. Түшүнүктүбү? Таквалык жагы, анан фатва жагы болушу мүмкүн. Бирөө таквалыктын негизинде мындай деп айтышы мүмкүн. Таквалыктын негизинде мындай болот. Фатванын негизинде, өкүмдүн негизинде, эреженин негизинде өкүм мындай болот деп айтышы мүмкүн. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бүт баардыгы эмне болуп атат бизде? Фатвалардын көбү таквалыкка куралып атат да. Өкүмдүн фикый далилдин негизинде куралган жок. Мындай кылсаң жакшы болот, муну таштап кой. Мындай болом депчи. Башка жумушту истеди, мындай деп. Чын да? Ага. Мисалы үчүн жакында эле ошол биякта бир шейх менен неме кылып, сүйлөшүп, неме кылсак, кээ бир кемелерден угуп калсаңыздар керек. Мен баланча жерде иштейм, мындай кылам, тигиндей кылам. Не болот, мен ырыскым адалбы десе, жок, аны жөнөй кой, таштап кой. Жок, азырынча иштей бер, жумуш тапканга чейин деп, башка жумушты таап ал дейт да. Анткени мындай береке жок, мындай жок деп коет да. Анти неме фатва берилбейт да ал жердечи. Түшүнүктүбү? Анти фатва бербеш керек. Анти таштит кылып неме кылып отурган болсоң, жанагы бир кайсы алымда айткан сөз бар. Неме алфик бул таштит эмес. Ташаддуд кылып ар бир немени оорлоштуп, ат-ташаддуду юхсинуху куллу ахад. Ар ким эле муташаддид болуп, жок бул болбойт мындай деп айтып, оңоп неме чыгып кетиш оңой эле. Не кылыш керек? Тайсир кылып бериш керек. Эрежелердин негизинде ага неме кылып бериш керек? Өкүм, туура өкүм бериш керек. Жөндөн жора, муну кылбай эле койчу, чото мага жакпай атат дегендей кылыпчы. Албай куш анан мейли бул кылбаса, эртең ким кылсын аны? Туурабы? Мындай чыкканда бул мындай башка бир ааламда жашап жаткандай болуп атат да. Чын биякта шейхтер да ошентип айтат. Кээ биркилер неме фатваларын окусаң, мындай деп айтат да.
сен ушуну кылбай эле койчу. Башкалар кыла берсин дегендей кылып коет дейт. Башкаларга сага болбойт да, мен башкага болсунбу? Сен муну кылбасаң, дагы башка бир намаз окуган кылбаса, анан күнөөкөр адам келип, башка бир кулктун өзүнөн неметип кеткен адамдар келсинби? Ишин билбеген, чала учук билген адамдар келсинби? Анда дүйнөдө фасад болуп кетет да анда. Түшүндүңбү? Ошо окшогон нерселер толтура. Демек, бүгүнкү күндө эгерде неме байкай турган болсоңор, фатвалардын баардыгы ушул негизинде куралып атат. Фатвалардын баардыгы ушул негизинде. Мындай кылсаң жакшыраак болот, анан мындай кылсаң жакшыраак болот деп котулуп кетүүнүн жеңил жолу да. فينقل كل كما سمع انتهى. Демек, ар бир кайсынысын уга турган болсо, ихтиятты уга алган болсо, ихтиятты накыл кылат, тегизи хукумду накыл кылган болсо, хукумду эмне кылат дейт, накыл кылат дейт. Такрир тахбирден бүттү дейт, ошол жактан накылы. Култу, Шейх ибн Абидин айтып атат, فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا. Бул жерде маселе бир аз немерек болушу мүмкүн, бирок иншалла шашпай неме кылабыз. Эмне дейт? Фа'ала ма'ада al-wajh al-awwal. Биринчи важх кайсы болуп атат? Al-ghalat fi as-sama' болуп атат. Угуп атканда тура эмес. Ланы укпай кылып туруп, яжуз деп айтып койгон важх болуп атат. Yakunu al-ikhtilaf fi riwayatayn. Эки неме, мындай айтканда бул жакта 1, 2, 3, 4 себепти айтып атат да. Ошол биринчи себептен башка калган 3 себепте ошол риваяттагы ихтилаф, риваятта ихтилаф болуп атпайбы? Бирөөсү таквалыкты, бирөөсү фатваны айтат, бирөөсү кыясты айтат, бирөөсү истихсан айтат, бирөөсү ружу болгон эмесин билет, бирөөсү билбейт деп айтып атпайбызбы? Ошол жерде ихтилаф риваяттагы риваяттын себебине манкул анху дагы себеп болушу мүмкүн дейт. Анткени манкул анху өзү айтып атпайбы? Өзү эмне кылып атат? Бирөөсүн бул өкүмдү кыяска курдум, бул өкүмдү истихсанга курдум. Бул өкүмдү таквалык негизинде, бул өкүмдү неме негизинде, өкүмдү негизинде, неме фатва негизинде айтып атам деп айтышы мүмкүн. Жөнтү? Демек, кандай боло турган болсо, ихтилафка бул жакта риваятта ихтилафтын, ошол эки башка риваяттын келишине себеп, келип чыгышына себеп болгон нерсе роуи гана болбой, манкул анху дагы болушу мүмкүн дейт. Накил гана болбой, манкул анху муштахид дагы болушу мүмкүн дейт, себеп болушу мүмкүн дейт. Не үчүн десе, липтинал ихтилафи фихима, ихтилаф фихима дегенде, ушул эки пикирдеги ихтилафтын неме келип чыккандыгы, ал липтинал ихтилафи фихима дегенде бул жакта риваятайнга айтат. Эки риваяттагы ихтилаф неден келип чыгышы мүмкүн дейт? Ал ихтилафил каулайни ал-марвияйни анил манкул анху да. Ошол манкул анхудан бизге муштахидтен келип жеткен, муштахидтен келип атат да ушул пикирлер. Ошол муштахидтен риваят кылынган неме келген айтылган эки пикирдин негизинде эки риваят келип чыгышы мүмкүн деп атат. Бул өзү эки пикирди айткан, бирөөсү кыяс негизинде, бирөөсү истихсан, бирөөсү таквалык, бирөөсү фатва негизинде айтканда, ошонун негизинде эмне болуп атат? Риваяттарда мухталиф болуп атат дейт. Мындай айтканда бардыгын эле эмне деп атат? Равиге алып барып койгон болбойт деп атат да. Жана бул жакта неме деп айтпадыбы? Неме деп? Ихтилаф фи риваяти яржу ила рави дегенди кылып айтпадыбы? Риваятта мухталиф болуштугу бул равилерге барат десе, жок, бул учурда эмне болуп атат? Марви анху дагы болуп атат. Манкул анху муштахидтен дагы себеп болуп атат. Ошондон дагы себеп болуп атат бул жерде. Андай боло турган болсо, фаякунани дегенде домир кайсы кайтып атат? Ихтилафул каулайн ва ихтилафур риваятайн. Каулдун мухталиф болгондугу, пикирдин мухталиф болгондугу, эки башка пикир болгондугу, анан риваяттын мухталиф болгондугу, башка болгондугу, бул эмне себептен болушу мүмкүн? Фаякунани мин бабин вахидин. Ушул учурда могу акыркы 3 немеде экөө тең 1 болуп атат. Башкача айтканда, асыл болгон нерсе кайсы болуп атат? Каул болуп атат да, каул. Эки пикир манкул анхудан риваят кылынып атат. Эки пикир айтылып атат. Эки пикирдин негизинде риваяттар келип атат. Демек, эмне болуп атат? Экөө бир эле нерсе болуп атат бул учурда. Ва юаидуху эм бул айткан нерсебизди эмне деп атат? Экөөнүн себептери бир болот дегенге кубаттай турган нерсе эмне болуп атат? Анна нақила риваятайни код якуну вахидан. Кээде эки риваятты, мына айтканда бул деген эмне деп атат? Буга чейин ал-ихтилаф фи риваятайни яржу ила нақил, жобосо ила рави деп айтты го. Бул дегени, бул бирөө келип туруп башка нерсени угулат да, бирөөсү кыяс угат, бирөөсү истихсан угат, бирөөсү фатваны угат, бирөөсү такваны угат деп го. Десе, бул жакта кээде ошол риваят кылган адам бир эле адам болушу мүмкүн дейт. Ошол таквалыкта дагы, фатваны дагы ошол эле бир адам угуп туруп, экөөнү тең риваят кылып атат. Жобосо кыяс менен истихсанды ошол өзү угуп, экөө өзү эле эмне кылып атат, бизге жеткирип берип атат. Имам Абу Ханифа мындай деп айткан:
Qiyas negizinde. İstihsan negizinde mындай деп айтқан деп. Ошентип айтышы мүмкүн. Эми айтып атат. Не себептен десе, fa inna ihda riwayatayni эки риwayаттын бирөөсү дейт. Qad takunu fi kitabin min kutubil usul. Kutubul usullarda болушу мүмкүн. Жана Зохир риwayаттагы 5 китептин бирөөсүндө болушу мүмкүн. Wa al-ukhra fi kutubin nawadir. Ал эми экинчиси боло турган болсо, Имам Мухаммадтын Навадир китептеринде болушу мүмкүн. Кайсаният, Журжаният, Руқият деген китептерде болушу мүмкүн дейт. Бал qad yakunu керек болсо дейт, мындай да болуп калат дейт. Kullu minhuma fi kutubul usul. Кейде эки тең кутубул усул болуп калат. Бирөө Жами Согирде келет, бирөө мисалы үчүн неме Жами Согирде келсе, бирөөсү асылда келген болот. Эки башка риwayat менен. Асылда истихсан айтылса, Жами Согирде кыяс айтылган болот мисалында. Ошондой болуп калышы мүмкүн дейт керек болсо. Wal kullu min jam'i wahidin. Булардын бардыгы, мисалы үчүн wal kull деген максат эмне болот? Кутубул усулдагы Навадирдагы булардын бардыгы Имам Мухаммадтын несі болот? Китеби болот. Ва хул Имам Мухаммад радиаллаху анху. Ошондой болсо дагы эмне болуп калат? Анда бир эле адам неме болуп калып атпайбы? Бир эле адам себеп болуп атат. Имам Мухаммад ошол эле пикирди бул жакта мындай деп айтып атат. Ошол маселеде пикирди бул жакта башкача кылып айтып атат. Эми айтып атат. Ва хада юнафи al-wajh al-awwal. Эми ушинтип айтканыбыз, мисалы үчүн Имам Мухаммадтын эле усулунда мындай деп кирген, усулда Навадирда мындай деп кирген. Керек болсо усулдагы китептердин бирөөсүндө мындай деп кирген, экинчи китебинде мындай деп кирген деп айткандыгыбыз юбиду юнафи al-wajh al-awwal. Ваджбир аввал кайсы болду? Ал-гhalат фи сама болду да. Угуп атканда ката кетирип коет дегенди, бул Имам Мухаммадка бул неме мутасаввур болбойт деп атат да. Имам Мухаммад өзү билип туруп айтып атат дейт бул нерсени. Тура эмес ката угуп алгандыктан эмес дейт. Бул биринчи. Экинчиден ва юбиду ал-вajh ас-сани. Экинчи важыкты дагы эмне кылат дейт? Ибадат кылып, аны дагы нафи кылат. Ал экинчи важык кайсы болгон? Бир пикирди айтып, кийин кайткан болушу мүмкүн деген. Демек, ошо андай боло турган болсо, экинчи пикирди кандайча неме кылып атат? Нафи кылып атат. Десе, анткени бул жакта мындай деп айткан го, ва минха деген экинчиде. Бир неме имам бир пикирди айтат дагы, анын жанында жүргөн адамдар бир жылда бир келип неметкендер ошону угат да кийин кетип калат. Дайыма жанында жүргөн адамдар кийинки жаңын пикирин угат дедик да. А бул жерде Имам Мухаммад өзү эле неметип атпайбы? Ошентип, өзү билип туруп, бүт бардыгын билип туруп, не кылып атат? Жазып атат. Андай боло турган болсо, биринчи важих менен экинчи важих эмне болуп калды? Себеп нафи кылынып кетти. Андай боло турган болсо, анда туура арагы эмне экен? Фалазару ал-ихтисару ала al-wajhayn al-akhirayn. Акыркы экинчи важихка неметишибиз мүмкүн дейт. Ал кайсы? Истихсан кыяс, таква, фатва дегенге неметиши мүмкүн дейт. Бирок ошондо дагы дейт, лакин фи кулли фар'ин ихтилафат ар-риваят фиhi ихтилафат фиhi ривая. Бүткүлүк эле маселелерде ушундай деп колдонуп өргөн болбойт дейт. Бул дагы өкүм аглаби болот дейт. Демек кандай эмне экен? Имам Мухаммадтын китептеринде эле, усул китептеринде мейли, же усул менен Навадирде келген өкүмдөр, ушул себеби эки башка неменин пикирден айтылып калгандыгы, ушул акыркы 3-чү менен 4-чү важих себеп болушу мүмкүн. Ошол не болушу мүмкүн? Имам Абу Ханифа кыяс негизинде бир пикирди айтышы мүмкүн. Истихсан негизинде бир пикир айтышы мүмкүн. Таквалык негизинде бир пикир айтышы мүмкүн. Фатва негизинде бир пикир айтышы мүмкүн. Хукумду негизинде бир фатва неме пикир айтышы мүмкүн. Андай боло турган болсо эмне экен? Бул айтылган нерсе бул аглаби нерсе болуп калат дейт. Бирок кулли эреже эмес деп атат сизге. لكن لا في كل فرع اختلفت فيه رواية. بل دائما بولر بيت. بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر. Demek ne diyor? Kede bel ba'du zalika. Oşol ihtilaf bolgondur. Kede li ahadihima boluşu mümkün. Bundan çıkkanda ne diyor? Üçüncü pikir menen dördüncü pikir eko daima çok jüröt degen nerse emez. Kede üçüncü pikirin sebepten boluşu mümkün. Kede dördüncü pikirin sebebinden boluşu mümkün. Bundan çıkkanda kaysıl nemede maselede iki pikir aytыла турган болсо, эки pikir aytыла турган болсо, анын эки себеби бар деген нерсе эмес. Кээде эки себептин бирөөсү мунусу болушу мүмкүн, кээде мунусу болушу мүмкүн. Кээде экөөтүн бир учуда келип калышы мүмкүн. Мунусу мындай деп атат да. Мисалы үчүн бир немеде, маселеде бул болот десе, бул пикирде болбойт десе, бул кыяс негизинде алынган болушу мүмкүн, бул истихсан негизинде алынган болушу мүмкүн. Ушундай болушу мүмкүн. Кээде наоборот, бул таквалыктын үстүнө бул хукумдун негизинде болушу мүмкүн. Кээде кыяс истихсан, таква, фатва ошондой болуп калышы мүмкүн дейт. Түшүндүңбү? Demek فالأظهر الاقتصار على الوجهين الأخيرين لكن لا في كل فرع اختلافات فيه رواية بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر.
Демек бул дегени эки пикирдин айтылып калгандыгына эки акыркы важих экөө тең бир учурда себеп болот деген нерсе эмес. Кээде бирөөсү себеп болушу мүмкүн, кээде экинчи себеп болушу мүмкүн. Түшүнүктүбү? Түшүнүктү болуп атабы? Бул жакта мындай айтканда фал азхар ал-ихтисар алал важхайн ал-ахирайн десе, анда ар бир риwayatта, ар бир маселеде эки пикир айтылса, ушул эки нерсе биригип себеп болот деп ойлоп калбаңыз дейт. Кээде бирөөсү себеп болушу мүмкүн, бир маселеде кыяс менен истихсан, кээде таква менен hukm себеп болуп калышы мүмкүн дейт. Ибараны түшүндүңүздөрбү? Демек ушундай маани болуп атат. Лакин хада иннама ятаатта фима ясруху ан якуна фихи кыяс ва истихсан. Бул бирок качан болот? Риваяттар, эгерде сен айткан нерсе, кээде мындай 3-чү, 4-чү важихка токтолдук да, эки пикирдин айтылган себеби же кыяс же истихсан. Бул качан ушундай айтсаң болот? Эки риваяттын мухталиф болгондугу же кыяс же истихсан болот деп айтсаң болот. Эгерде ошол маселе истихсан менен кыясты кабылдай турган маселелерден боло турган болсо. Биринчиден. Ау ихтиятун ва гайруху. Жобосо ихтият адамдын ихтият боло турган болсо, таквалык жобосо hukm негизинде курулган турган маселелер болсо, ошондо айта аласың деп атат. Түшүнүктүбү? Бирок андан башка немелерди айта албайсың дейт анда. Андан башка боло турган болсо, андан башка себеби кайра биринчи экинчи себеп болуп калышы мүмкүн анда. Бирөө тура эмес угуп алган болушу мүмкүн, жобосо бирөөсү кайтканын угуп, экинчиси кайтканын укпай калган болушу мүмкүн анда. Түшүнүктүбү? Эки адам бул жакта рови экөө болуп калышы мүмкүн анда. Ошондуктан айтып атат. Наам ятааттал важхани ал-аввалани фима идha ихталафа ar-rawi. Ошону айтып атат. Лакин деген. Бирок не дейт? Эгерде рови мухталиф боло турган болсо, имам Мухаммад бул жакта бир эле рови болуп атат. Башка учурларда ровилер мухталиф. Бирөө бир риваятчы болду, бирөө экинчи риваятчы болду, экинчи риваятчы келди. Ушундай мухталиф боло турган болсо, анда бирөөсү туура угуп, экинчиси ката угуп алган болушу мүмкүн. Же болбосо бирөөсү кайткан пикирин биринчи пикирин угуп, экинчисин укпай калган болушу мүмкүн, экинчиси кайткандыгын билип, экинчи пикирди айткан болушу мүмкүн дейт. Түшүнүктүбү? Демек бул деген анда эмне экен? Жанагы акыркы ихтисар алал важхайн ал-ахирайни дегеним бул аглаби деп койсок болот. Көпчүлүк учурда ошондой болот, бирок бул качан болот экен? Истихсан менен кыяс боло турган маселеде, таквалык менен hukm боло турган маселеде гана болот. Андан башкаларда болбой калат. Ва кад юқалу инна мин вужухил ихтилаф айдан тараддуд ал-мужтахиди фил hukmi. Мындай деген дагы себеп болушу мүмкүн дейт. Демек, эки пикирдин айтылуусу, карама каршы болгон пикирде кайчы пикирдин айтылышы, мисалы имам бир эле имамдан эки башка пикирдин айтылыштыгынын себеби ушул болушу мүмкүн. Муштахид өзү өкүм чыгарууда мутараддид болуп калган болушу, арсар болуп, же бул деп орто жолдо калып калды да. Не себептен десе, ли таарудул адиллати индаху била мурajjih. Анткени бул жакта муну кубаттай турган далил бар, бул жакта муну кубаттай турган далил бар, экөөнүн ортосунда тааруд болуп калды дагы. Эч кандай бул жакта таржих деген нерсе жок болуп калды. Мурajjih жок болуп калды. Бул биринчиден. Ау ихтилафи ра'йихи фи мадули далил ал-вахид. Же болбосо эмне болушу мүмкүн? Бир эле далилде эки ыктымалдуулук болушу мүмкүн. Бир эле далилдин түшүндүргөн нерсеси эки башка болушу мүмкүн. Ошол эле бир эле далил бир учурда могуну болот дегенди кубаттайса, бир учурда ошо болбойт дегенди кубатташы мүмкүн дейт. Не үчүн десе айтат? Fa inna ad-dalila qad yakunu muhtamilan li wajhayn aw akthar. Кээде бир эле далил эки жандан башка мааниге ыктымал болот дейт. Демек, анда бирөөсү бир маанини кубатташы мүмкүн, экинчиси экинчи маанини кубатташы мүмкүн. Фаябни ала кулли вахидин жаван. Ар бир немеге, ар бир ыктымалдуулукка, мухтамалга эмне кылган болот? Өзүнчө жоопту, өкүмдү курган болот дейт анда бул муштахид. Түшүнүктүү болуп атабы? Сумма qad yatarajjahu indahu ahaduhuma fayunsabu ilayhi. Демек, ошентип экөө тең мухтамил болуп, ала сава болуп атат да, же болбосо экөө тең таарут болуп атат, таржих кыла албай калды. Бирок кийин не болуп калышы мүмкүн? Кудай таалам бул адамга илхам берип туруп, неме кылып коюшу мүмкүн? Бир пикирге ой келиши мүмкүн, ошону таржих кылышы мүмкүн. Ошол таржих кылган пикири ошого ниспат берилет. Имам Абу Ханифанын пикири ушул маселеде ушул деп айтабыз. Тигинисин айтпайбыз. ولهذا ошондуктан тарохум якуруна мындай деп айтышат дейт. Кала Абу Ханифа радиаллаху анху каза. Бул дегеним эмне деп атат? Ошол таржих кылынган пикири. Башында экөөндө тең мутараддид болуп, кийин таржих кылган пикирин ушинтип айтабыз дейт. Кала сыйгатул жазм менен айтабыз. Ва фи риваятин анху каза деп айтабыз. Ал эми башка бир риваятта андан мындай деп келген деп айтабыз. Аны мындай айтканда тамрид сыяктуу кылып айтабыз. Түшүнүппү? Сыйга тамрид менен айтабыз. Тигини кала каза деп айтабыз. Ва кыйла анху каза десе, ошол жанагы биринчи пикири дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктү? وقد لا يترجح عنده أحدهما فيستوي رأيه فيهما. Кээде таржих болуп калышы мүмкүн. Экөөндө тең мутараддид бойдон калып калды. Же бул неметпей калды, таржих кылган жок.
Ошол учурда кандай болот десе, мындай деп айтат. Ва ли хада тарахум يحكون عنه في المسألة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده. Demek bir meselede iki kavuldu teң айтат, бирок iki kavuldu тең кылдыры, iki kavul тең, iki pikir тең, ушул имамдын көз карашына тең бирдей дегенди түшүндүрүп, ошондой сөздү ошол маанини түшүндүрө тургандай кылып айтышат дейт. Кандай? Фаяқулуна мындай деп айтышат. Ва фил масалати, ушул маселеде анху имамдан эки риваят бар деп айтат. Же болбосо эки пикир бар деп айтат. Эки риваят бар, же болбосо эки кавул бар, эки пикир бар деп айтышат дейт. وقد قدمنا عن الإمام القرافي رضي الله عنه. إمام قرافي'den buga çeyin biz ayet ötkönbüz. Moğu sözü. Ennehu, uşul sözde ayet odat. Ennehu la yahillul hukmu vel ifta'u bi gayri racihi li mujtahidin ev muqallidin illa iza ta'aradutul adilletu indel mujtahidi ve acaza anit tercih. Fe inne lehu el hukma bi eyyihima şa'a li tesavihima indehu. Demek ne odat? Mujtahid bolsun, же болбосо muqallid, mujtahid fil mazhab bolsun. Birinчisi mujtahid mutlaq, экинчиси mujtahid fil mazhab болуп атат. Muqallid деген максат. Ошол mujtahidке мутлака же болбосо mujtahid fil mazhabка маржух пикир менен өкүм чыгарыштык болбойт деп атат. Түшүндү? Маржух пикирге фатва берсе болбойт. Бирок качан дейт? Иля ta'arattil adillatu 'inda al-mujtahid. Mujtahidдин алдында, mujtahidдин пикиринде daliller birbirine karama karşı olup kalışı mümkün. Anan tarjih da kıla alбай кала турган болсо, анда ошол учурда эмне кылса болот дейт? Ошол учурда кайсынысына неме караса, жүрөгүнө бишахадати колбихи деп келдик го. Ошонун негизинде эмне кылса болот дейт? Фатва берсе, ошонун бирөөсүнөн таржих кылса болот дейт. Экөө тең болуп калды. Ошол учурда бирөөсүнөн эмне кыла берсин дейт? Бирөөсүнө амал кылып фатва берөсүн, литавасауихима индаху. Анткени экөө тең болуп аткандан кийин бирөөсүн тандай берсин дейт. Ошол учурда. Ва ала хада эми эгерде ушул пикирге алып карай турган болсок, ясиху фа ясиху. Эми имам Карафийдин сөзүн алып карай турган болсок, демек экөө тең тепе-тең болуп калдыбы? Тең болуп калган учурда бул жебуга амал кылса боло берет деп атат. Андай боло турган болсо, ушул пикирге карай турган болсок, ясиху нисбату кулли минал кавлайни илейхи. Эки пикирдин ар бирин имамга нисбат кылсак болот дейт. Имамдын пикири ушул маселеде ушул пикир, анан мындай дагы пикир бар деп айтсак болот дейт. Экөө тең ушун кавру деп айтсак болот дейт. Ла кама якулуху ба'дул усулийина мин аннаху ла юнсабу илейхи шей'ун минхума. Кээ-биркинелер ушул учурда мутараддид болуп калды да бул жерде. Экөө тең изилдеди, экөө тең неметпей калды, таржих кыла албай калды. Ошол учурда имам Карафи не деп айтып атат? Экөөнүн бирөөсүнө амал кылсын деп атат. Имам Шейх ибн Абидин дагы ушул пикирди кубаттап атат. Кээ-бирки усулчулар не деп айтышкан? Ушундай учурда биз эч бир пикирди имамга нисбат кыла албайбыз деп айткан дейт. Биз неме деп айттык? Ошол учурда эки пикирди тең имамдын кавлу, имамдын пикири деп айтсак болот деп айттык. Бул жерде кээ-бир усулчулар неме деп айтып атат? Экөө тең неме кыла албайсың. Анткени бул жакта таржих жок деп атат да, булардын айткан сөзү. Ва ма якулуху ба'духум, анан дагы кээ-бирки айткандар мындай, кээ-бирки усулчулар мындай деп аткан: мин атиқади нисбати ахадихима илейхи. Экөөнүн бирөөсүн не кылышыбыз керек дейт? Сөз түрдө бирөөсүн нисбат кылышыбыз керек деп айткан дейт. Түшүндүбү? Экөөнүн бирөөсү, мындай айтканда ушул эки кавлдун бирөөсү сөз түрдө ушул имамга мансуп, ошого таандык, ошонун пикири болуп эсептелет деп этикат кылыш керек. Амал кылыш ал биякта турат. Бул жакта этикат жөнүндө сөз кылып атат. Ушул эки пикирдин бирөөсүн сөз түрдө имам айткан деп этикат кылышыбыз керек деп айтып атат. Ушул сөз жана жогорку кээ-бирки усулчулардын айткан сөзү бул туура эмес деп атат. Түшүндүңбү? Не себептен туура эмес десе, ли анна руджуаху ла кама якул дегени, ли анна руджуаху деген сөз ла кама якул дегенге эмне болот? Иллат болот. Ошого талил болот. Түшүндүңбү? Биз не деп айтышыбыз керек экен? Фа ясиху нисбату кулли минал кавлайни илейхи деп айтышыбыз керек. Ла кама якулу мындай деген. Ошентип айтпайбыз дейт. Не себептен десе, ли анна руджуаху анил ахари гойру муайянин дейт. Бул деген кайсыга неме болот атат? Иллат болот атат. Ла кама якулуху ба'дул усулийина мин аннаху ла юнсабу илейхи шей'ун минхума деген сөзү, анан ва ма якулуху ба'духум дегенге экинчи шыкка болуп атат. Бул жакта усулчулар эки тайпада болуп атат. Кээ-биркилер ага эч бир нерсе нисбат кылбайбыз деп айтты го. Ал эми экинчилер эмне деп айтты? Нисбат кылабыз, этикат кылабыз, бирок амал кылбайбыз деп айтып атат да. Ошол айткан сөзү туура эмес деп атат. Не себептен десе, анткени мунун булар айтып атат да, мисалы үчүн бул болот десе, бул болбойт десе, ушу болот дегендин бирөөсүн не кылышыбыз керек экен биз?
имамга таандык кылып, имам ушуну айтты деп этикат кылышыбыз керек деп атат да, бирөөсүн десе, бул айткан сөз туура эмес дейт. Эмне үчүн десе, лианна руджуаху анил ахир, анткени бул имамдын бул пикирден кайткандыгы бир койрумаян. Биз билбейбиз да, кайсынан кайткандыгын билбейбиз да. Экөө тең бул жакта экөө тең бул үчүн бунун назарына күчтүү болуп аткан болсо, экөө тең далили күчтүү болуп аткан болсо, экөө тең болуп турган болсо, биз кантип бирөөсүнө этикат кылмак элек деп атат да. Түшүндүңбү? Бирөөсүнүн кайткандыгын биз билбейбиз, ачык айкын. Кайсынсан кайтты? Андай боло турган болсо, анда бирөөсүнө этикат кылыштын кереги жок деп атат. Идил фарду, анткени биз не деп өзү ифтирот кылганбыз башына? Тасавихима фи райхи ва адаму тараджихи ахадихима алал ахир. Анткени биз өзүндө башына маселени не деп айтканбыз? Экөө тең мустасави тең болсо, бирөөсү бирөөсүнө таржих болбосо деп айтканбыз да. А сен кантип анан бирөөсүнө этикат кылып атасың деп атат да. Түшүндүңбү? Демек бирөөсүнө анда этикат кылсаң, анда бирөөсү маржуанху болот да, бирөөсү кайтылып кеткен маселе болот. Анда мындай кылган туура эмес болуп калат дейт. Амма карап. Демек, نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب إليه الرجوح عنده ويذكر الثاني رواية عنه. Демек, ова деген бул жакта лакин деп атат. Түшүнүңүзбү? Эгерде эки пикирдин бирөөсүнө таржих бере турган болсо, имамдын көз карашына бирөөсү рожих болуп кете турган болсо, бир далилдердин себебинен, анан ошол учурда экинчиси неме кылган жок, экинчисинен кайтып кеткен жок. Не деп айтты? Экөө тең күчтүү болуп турду, башына анан болот деген тарапка ооп кетти бир далилдердин себебинен. Бирок экинчисинен кайткан жок, рожату анху деп айткан жок. Түшүндүңбү? Андай учурда биз эмне кылат экенбиз? Имамдын пикири ушул маселеде кайсы десе, ушул мого таржих кылган маселесинин пикирин айтат экенбиз дагы, экинчи пикирин андан кайткан жок, кайтпаса дагы аны риваят катарында айтат экенбиз. Имамдан башка дагы мындай деген пикир жетип келген бизге деп айтат экенбиз. Амма лау а'рада анил ахари бил куллияти лам ябqa qawlan lahu. Эми бул жерде айтып атат. Эми эгерде эки пикирден мутараддит болуп турган, эки пикирде таржих кылган эмес, кийин бирөөсүнө таржих кылды да, экинчисинен биротоло баш тартып кетти. Бул пикир мен кайттым дей турган болсо, анда аны ошо кайтып кеткен пикирин имамдын пикири деп айтсаң болбойт дейт. Анткени бул учурда эмне болуп кетти? Кайтып кетти. Бал якуну qawluhu huwa ar-rajih faqat. Бул учурда мунун пикири кайсы болот экен? Рожих болгон, таржих кылган пикири гана ошол рожих болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан, лакин ла яртафиу хилафу фил мас'алати бa'da руджу'i. Бирок ошол учурда эле дейт, эмне дейт? Бул жакта эки пикир келди да. Бул жакта бири далилдин негизинде бул болот деген пикирге баазын таржих берип атат. Биякта болбойт деген пикир турат. Болбойт деген пикир турат. Ушундан кайтып кетти. Бирок кайтып кетсе деле, ушул маселеде бул кайтып кеткендигинен кийинки алымдар келип ихтилаф кылса болот дейт. Жок, муну неме кылсак болот. Анткени мунун дали мындай деп мунакаша кылса болот деп атат да кийинкилер келип. Түшүндүңбү? Мунакаша кылып, назар кылып неме кылса болот. Ой пикир жүргүзсө болот дейт. Хилаф кылса болот деп атат бири-бири менен. Жок, бул пикир болду уже калып кетти го деген нерсе эмес дейт бул. Түшүндүңбү? كما قاله بعض الشافعية وأيده بعضهم. أنا كريك بوصو بلاردا قواتب كيف من دا يدويتقان بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعض اختلافهم فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فما لم يقع فيه إجماع أولى ديت. Эми бул жакта айтып атат. Кебиклер мындай деп айткан, би'анна ахли асри, ошол учурдагы аалымдар, муштахид болгон аалымдар, ида ажмау ала qawlin ba'da ikhtilafihim. Бир маселеде булар ар кандай пикирде болот болбойт деген эме болду. Кийин бардыгы бир келип пикир кылып ижма кыла турган болсо, ижма кылгандан келиш болуп эми бири койлу мынтип койлу деген нерсе эмес. Далили ошого алып бара турган болсо булардыкын, түшүндүңбү? Отуруп алып бири-бири менен биригип болуп мындай деп койчу, мындай деп добуш берип койчу деген нерсе эмес бул жерде. Түшүндүңбү? Далилдери ошого алып бара турган болсо. Туура башына пикирин бияка алып барып аткан кийин мындай болуп калды да. Ошондой болуп бир жерге бир пикирге келе турган болсо, анда усуллерлер эмне кылып атат? Faqad hakal usuliyuna qawlayni. Usulchilar эмне кылып атат? Ушул маселеде эки коолду бизге жеткирип берип атат. Ал кайсы маселе? Фиртифани хилаф as-sabiq. Демек бир маселеде эмне кылды? Мунака эме хилаф болгондон кийин ижма кылды. Ижма кылгандан кийин кийинки келген адамдар, ушу ижмадан кийинки келген адамдар жанагы кийин башка пикирди айтса болобу, болбойбу деген маселе болуп атат. Биз ижма болгондон кийин биз ижманы ээрчийбиз да.
Бирок ошол учурда берки немени, берки сол тарапты болбойт деген пикирди неме кылсак болобу, болбойбу? Ошону кармансак болобу, болбойбу деген маселе болуп атат да. Ошону хилаф катары эсептесек болобу, болбойбу деп атат. Түшүндүңбү? Мындайча айтканда, бул жерде карасаңыздар бир немеде турат. Qala fi tashil al-usul, ушул жерде Шейх Усманидин хашиясына турат. Ихталафа al-qailuna bi hujjiyati al-ijma' min ba'di sahabati. Демек, ошол жанагы сахабалардан кийинки келген адамдардын ижмасы бул жарайбы, жарабайбы деген маселеде эмне кылып атат? Ихтилаф кылып атат. Фи шарты, кайсы шартта? Ва ху адамул ихтилаф фи шартин ва ху адамул ихтилаф ас-сабиq. Булар эмне кылышкан? Бир маселеде ижма болуш үчүн, ижма бул мындай чыкканда худжа мулзима болуш үчүн ага чейин ижмага чейин хилаф болуш керекпи, болбош керекпи деген маселеде эмне кылып атат? Ар кандай пикирде болгон дейт. Мисалуху мындай деп атат: ан яхталифа ахлу асрин фи мас'алатин. Бир маселеде эмне кылды? Башында ар кандай пикирди айтты. Болот, болбойт деген эки тарапты болду дейт. Вастақарра хилафухум, хилафы не болуп калды? Бекемденип калды. Эки тарап боюнча калып калды. بحيث صار أحد القولين مذهبا للبعض والبعض والآخر مذهبا لغيره. Эки мазхаб болуп калды ушул маселеде. Бирөөсү болот десе, бирөөсү болбойт деди. Мисалы кандай десе, кабайи уммахатил аулад. Уммахатул аулад. Уммул валатты сатса болобу, болбойбу? Кулда эми кулдап сатса болобу, болбойбу десе, эки пикир бар дейт. Fa innahu la yajuzu 'inda Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu да болбойт деп атат. Wa yajuzu 'inda Ali radhiyallahu anhu. Анда мында сатса болот деп атат. Фахада хилаф, эми караңыздар. Ошол хилаф эки чоң муштакиттин ортосунда болуп атат да. Эки ошол болуп аткан хилаф, хал ямнау ин'иқад ал-ижма'i фил аср алладhi бa'dahu. Кийинки келген асырда, кийин келген учур неме булардын доору бүткөндөн кийин келген табииндердин доорунда ижмадан тособу же тоспойбу деп атат. Өзү масала хилафия болуп атат. Масала хилафия болгондон кийин ошону болот, неме сатса болот деген пикирге, же сатса болбойт деген пикирге ижма кылса болобу, болбойбу деп атат да. Ал-хилафу ас-сабиq хал ярфау ямнау ал-ижма' ал-лахиq деген маселеде. Мына чыкканда сабиqтердин, алгачкы имамдардын бир маселеде пикирге ар кандай пикирде болуштугу кийинки келген алымдардын ошо эки пикир болуп атат да. Эки пикирдин бирөөсүнө ижмадан тособу, кылуудан тособу же тоспойбу деген маселе болуп атат. Эми ушул маселеде эмне дейт? Захаба аксару шафи'иyyati ila annahu yamna'u al-ijma' al-lahiq. Кийинки келген ижманын мунақид болушунан эмне кылат экен? Тосот экен. Андай боло турган болсо, ва табқул мас'алату мужтахадан фиha. Ижтихади маселе болуйдан калып кала берет. Бирөө болот, бирөө болбойт дегендей. Кама канат ла мужман алейха. Ижма кылынбагандай эле бул жакта ошомойдон калып кала берет дейт. Кийинкилер ижма кылса дагы ижмасы бул жактан хилафты не кылып койбойт. Ал-хилафу сабиqти роф кылып нафи кылып салбайт дейт. Вакталафа машайихуна фи залика, алем биздин машайихтер ханафилер эмне кылып атат? Ушул пикирде дагы ар кандай пикирде болушкан. Фа кала аксарухум ва хуна сах, көпчүлүгү ушуну айтып аткан, ушул тууралыгы иннаху ла ямнау. Демек, ушул маселеде эгерде биздин неме көз карашыбыз боюнча айта турган болсок, бирөө болот, бирөө болбойт деди да, эки сахабанын бирөөсү. Кийинки келген алымдар эгерде ижма кыла турган болсо, анда ижмасы дурус боло берет дейт. Эки пикирдин бирөөсүнө ижма кылса өтө берет дейт. Ижма бойдон өтө берет дейт. Түшүндүңбү? Ла ямнау ал-ижма' al-lahiq. Жобосо ла ямнау ин'иqad al-ijma' al-lahiq. Кийинки келген ижманын мунақид болушунан тоспойт деп атат. Ва яртафиу, андай боло турган болсо, тоспогондон кийин жанагы эки сахабанын ортосунда хилаф кудум эле кеткендей болуп калат. Ал-хилафу alladhi dhukr ka'annahu ghayru mawjud. Демек бул маселеде кудум эле хилаф жок сыяктуу болуп калат анда бул учурда. Биз туура бул маселеде эмне деп айтып атабыз? Хилаф бар деп айтып атабыз. Умар радhiyallahu анхунун пикири мындай, Али радhiyallahu анхунун пикири мындай деп айтып атабыз. Бирок кийинки келген биздин алымдарыбыз эгерде биздин алымдарыбыздын пикири боюнча бир сатса болбойт деген пикирге токтоло турган болсо, анда бул маселе ижмаи катары болуп эсептелет дагы, кудум эле бул маселеге каршы чыкпашыбыз керек болуп калат. Кудум эле бул маселеде эч кандай талаш жок болгон болуп калат. Иптидаан эле бул маселе ижмаи болгон болуп эсептелген болуп калат дейт. Түшүндүңбү? وقيل فيه اختلاف بين علمائنا الثلاثة فعند منداي دегенде قيل бар экен, мындай деп. فعند أبي حنيفة يمنع الخلاف السابق انعقاد الإجماع اللاحق. Ошол кийинки алгачкы келген хилаф, эки сахабанын ортосуна келген хилаф, кийинки ижманы не кылып салат экен, тосуп коет экен. Мындайча ижма болбойт деп атат да бул маселеде.
وعند محمد لا يمنع وأبو يوسف مع أبي حنيفة في رواية ومع محمد في رواية. وقد قالوا على ne demek çıkan innel hilaf as-sabiqa la yemna'u icma lahiq inde Muhammad dedi. Alımlar ne demek çıkan İmam Muhammed'in de fikri uşul deydi. Eğer de alğaçkı hilaf bola oturan olsa sahabaların ortasına hilaf keyinki tabiinlerдің icmasынан meğlanat tospaydı деп айтқан deydi. Qarаңыз. Vaqad qala Muhammad bunu biz qayerdan alып atабыз? Uşul sözden alып atабыз. İnne qada'al qadi bay'a ummahatil awladi batilun. Eğer de bir qazı hüküm çıqara turgan bolsa, Ali radhiyallahu anhu'nun pikirine qarap, biz oşul Ali radhiyallahu anhu'na bolat dep aytdıkpı? Ali radhiyallahu anhu'nun pikirini qarap turup, ummahatul awlad walatты satsaң bolat dep ayta turgan bolsa, oşentip hüküm bergendigi qazı hüküm bere turgan bolsa, öz negizi qadi yarfa'ul xilaf деген ereje бар. Бирок ошо карабастан бул эгерде неме кыла турган болсо, hukm бере турган болсо, болот дей турган болсо, бул батыл болуп эсептелет дейт. Ne üçün dese? Likavnihi hilafal icma'al lahik. Antkeni kiyinki kelgen alımlar. Tura tabiinlerin doğrudan başlap icma var. Oşul icmaga karama karşı çıkkandan deydi. Çünkü Emi bul jaktan gayra nemeye qarayбыз? Demek biz bul jakta amma la a'rada anil akhirat bil kulliyati lam yabqa qawluhum bal yakun qawluhum huwa ar-rajih faqat lakin la yartafi al-khilaf fil mas'alati ba'da ruju'. Çünkü keyinki kelgen adamlar андай боло турганса, İmam Abu Hanifa bir pikirde aytıp, andan keyin qaytıp ketip, bir otala qaytıp ketdi da, adam bir pikirde qarmandı. Keyinki kelgen alımlar uşul jerde neme kılsa bolo, hilaf kılsa bolo, bolboyбу деген маселе болот. Hilaf kılsa bolot деп атат да. İçtihat kılıp uşul qayra qaytıp ketken pikirin koldoy turgan dalillerdi alıp kelse dagы bolot деп атат. Çünkü وأيدهم بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق. Bir masalada hilaf boldu da, hilaf bolgandan keyinki oşul jerde icma kılsa bolboyбу dese, usulçular eме кылган, ошол жерде эки пикир бар деген. Бирөөлөр болот dese, мындайча айтканда, бул жерде эме деп атат? Icma келе турган болсо, hilaf болгондон кийин жанагы маселеде icma келе турган болсо, бул эме болот дейт? Hilafты кудум эле жок кылгандай болот дейт бирөөсү. Ал эми экинчилер жок, hilafты жок кыла албайт. Hilaf koyun bolup тура берет деп атат да, бар болуп тура берет дейт. Андай боло турган болсо, хилаф бар болот деп турган болсо, жана казынын өкүмү батылга чыкпай калат. Эгерде хилаф жоктой болуп калат деп турган болсо, анда жана казынын өкүмү умур валатты сатат деген өкүмү бул эме болуп калат, батыл болуп калат анда. Эми бул биринчи болуп атат. Маселе, эми айтып атат кийинки. Фама лам яqa фихи ижмаун аула дейт. Эми кайсы маселеде эгерде ижма болбой турган болсо, кайсы маселеде ижма болбой турган болсо, анда ал хилафус сабикти эч качан эме кыла албайт дейт. Мындайча айтканда бул эмне болуп атат? Бул маселеде эки пикир болду деп койлу, жанагы сатса болот, сатса болбойт деген пикир болуп атат. Кийинкилерде ижма келген жок. Анда эки хилаф коюн бойдон тура берет дейт. Мен бабин аула тура берет дейт. Өзү жанагы хилаф болгондон кийин ижма келип аткандыктан, ижма келгенден кийин бирөөлөр болот деп атса, бирөөлөр болбойт деп атса, ал эми ижма болбогон маселеде тим бори хилаф коюн болуп тура берет деп атат да. Демек эки пикирди алсаң боло берет деп атат. Эки пикирдин бирөөсүн алсаң боло берет. Эгерде ошого неме ахли боло турган болсоң, иштихат кылганга ахли боло турган болсоң, эки пикирдин бирөөсүн алсаң болот деп атат. Түшүндүңбү? Демек андай боло турган болсо, муну карайбыз. Биздин өзү Ханафи мазхабында өзүнүн ижмасы болот алымдардын. Эгерде имам Абу Ханифа bir pikirde aytıp durup, анан эки пикир айтты да, мол жагынан кайтып кетти, бул пикирди кармана турган болсо, мындан бирөөтөлө баш тартып кетти да. Ошол учурда кийинки кирген алымдар көпчүлүгү ижма кыла турган болсо, анда бул пикирди неметебиз деп атат. Жанагы усул неме эреженин негизинде болуп атат. Могу тасхилдин негизинде, астына келген неме хамиштин негизинде болуп атат. А бирок Шейх Ибн Абидиндин пикири боюнча бул жакта эмне болуп атат? Эки пикир бар. Бул жакта биздин алымдарыбыз эгерде ушул пикирне ижма кыла турган болсо, буга кийинки немеде ушул пикирди алып хилаф кылса болбойбу дегенде эки пикир бар деп койду. Бул ижма болгон сүрөттө болуп атат. Эми эгерде имам Абу Ханифанын ошол айтылган пикиринен кийин, эки пикиринен кийин бирөөсүнөн кайтып кеткен, бирөөсүнүн пикир катары карманып атат. Ошондон кийин ижма болбой турган болсо, анда кийинки муштахид фил мазхабтар келип, же муну карманса боло берет деп атат да. Далил негизинде андагы. Түшүндүңбү? Бир аз оорураак бекен. Факих болуш оңой эмес да.
لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا بإذن أصول كتاب تروس من هذا كلام من أنه لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان كما مر مجتهدтин bir маселеде эки карама каршы болгон пикири болбойт деп айтып китептин башчыгында айттык го сабактын башчыгында. Ошентип айткан сөзүбүз юнафи залика. Бул айткан сөзгө карама каршы келет. Ал не деп айткан? Жанагы bir маселеде эки пикир болуп калды дагы, экөө тең болуп калды дагы. Анда ошол учурда эмне деди? Имам Корафийден накыл кылып келип, экөөнүн тең ошол муштахидтин пикири деп айтсак болот деп айттык го. Ошол пикирге карама каршы келет дейт, ошол айткан сөзүбүз. Тиги болбойт деп атса, бул жактан эмне кылып атат? Болот деп атат. لأنه مبني فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الأدلة. Анткени бул ошол айткан сөзү булардын لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان деп айткан сөзү ошол таарud бабындагы айтылган эреже негизинде куралган дейт. Алар эмне деп айтышкан? أنه إذا وقع التعارض بين آيتين эки аят бири-бирине карама каршы болуп калды. Бул учурда биз кайсыга айтабыз? Эмне менен таржих кылабыз? Бизге таржих мурожих кайсы болуп берет десе, юсору илал хадис. Хадиске барып неме кылабыз. Хадис кайсыны кубаттап аткан болсо, ошону эмне кылат экенбиз? Хадис куду менен бизге мурожих болуп эсептелет деп атат да. Фаин таарода, эгерде эки хадис бири-бирине карама каршы келип кала турган болсо, эмне болуп калат? Фа иля аквали сахабати радиаллаху анхум. Анда сахабийдин кавлы кимни кайсы хадисти кубаттаган болсо, ошону эмне кылат экенбиз? Ошону карманат экенбиз. Фаин таарадат фа иля алкияс. Эми аквалу сахабадагы эмне болуп кала турган болсо, бири-бирине мутаарид болуп кала турган болсо, анда кыяска карайбыз. Кыяс кайсынысын кубаттаса, ошону эмне кылат экенбиз? Карманат экенбиз. Фаин таарада кыясани ва ла таржиха. Эгерде эки кыяс бири-бирине карама каршы болуп, таржих жок болуп кала турган болсо, фа иннаху ятахарра фихима. Эмне кылат экен? Ошол эки кыясты терең издеп чыгат. Жакшы кайра карап чыгат. Ва яамал би шахадати qalbihi. Ошол учурда эки кыястын бирөөсүн жүрөгүндөгү немеси менен карайт деп атат. Фа ида амила би ахадихима. Эгерде эки пикирдин бирөөсүн амал кыла турган болсо, лайса лахул амалу бил ахир илля би далилин фавqa tahari. Эгерде бирөөсүн амал кылып алды да, амал кылып алгандан кийин бул экинчисине амал кыла албай калат дейт. Куду менен мунун амал кылгандыгы ошол пикирге таржих бергендей болуп эсептелет дейт. هذا القول ترجح بالعمل болуп атат да. Амалдын себебинен эмне болуп калды? Эки пикирдин бирөөсү, муштахид эки пикирдин бирөөсүн амал кылды да, ошол муштахидтин амалы аткарганынын себебинен эмне болуп калды? Рожих болуп калды. Андай болсо экинчисине амал кылган болбойт, качан күчтүү далил келмейинче дейт. Тааммулдан башка күчтүү далил келиш керек дейт да. Тааммулдан башка кавру сахаби, кыяс ушуга окшогон нерселер келиш керек деп атат, жок дегенде. Калу وقال الشافعي رضي الله عنه يعمل بأيهما شاء من غير تحرين деп атат. Демек экөөнү кайра изилдеп отурбастан эмне кылып берет? Далил экөө тең бири-бирине кандай болуп калды? Тең болуп калды. Эки пикирге тең амал кылса боло берет дейт. Демек буга амал кылгандан кийин экинчисине дагы эмне кылса болот дейт? Амал кылса болот. Ал эми биздин немеде боло турган болсо, жогорку немеде ат-тахрир ва тахбирде келген биздин усул китептеринде не деп атат? Бирөөсүн амал кылгандан кийин экинчисине амал кылбай калат деп атат да. Ал эми имам Шафиин айткан пикиринде экөөнү тең амал кылса болот. Мына ошондуктан вали хада сораху лаху фил масалати qawlani aw akthar. Бир маселеде эле эки пикир айтылып келген дейт. Ал эми бизде боло турган болсо эмне кылын дейт? Неме болуп калат дейт? Бир эле пикир болуп калат дейт. Бирок бул айткан сөзү жанагы берки Шейх Корафийдин айткан сөзүнө карама каршы келет деп айтты. Түшүндүңбү? Wa amma riwayatani an ashabina fi masalatin wahidatin فإنما كانتا في وقتين فإحداهما صحيحة دون الأخرى لكن لم تعرف المتأخرة منهما. Эми риваятка келе турган болсок, бир эле маселеде биздин алымдарыбыздан эки риваят келген, эки башка риваят келген. Андай боло турган болсо, мунун немеси себеби ушул болушу мүмкүн. Бирөөсү биринчи риваят кылган болушу мүмкүн, экинчиси кийин риваят кылган болушу мүмкүн дейт. Демек сөз түрдө бирөөсү эмне болот дейт? Бирөөсү сахих болот дейт. Сахих болот дегенде сахихатун ниспа да. Ошол немеге муштахидке ниспасы сахих болгон неме болуп эсептелет. Пикири сахих болуп эсептелет. Бирок бул учурда биз эмне болуп атабыз? Экөөнүн далил немесин билбегенден кийин, мөөнөтүн билбегенден кийин, кимиси кийинки айтылгандыгын билбегенден кийин эмне болуп калат экенбиз бизде? Бизде дагы тараддуд болуп калат дейт бул учурда. Бирок экөөнүн бирөөсү сөз түрдө бул жактан неме болуп турат дейт, сахих болуп турат дейт. Демек бул жакта андай боло турган болсо, кавулдагы ихтилаф бул риваяттагы ихтилафтан эмес дегенди айткысы келип атат. Түшүндүңбү? Анткени кавулдагы ихтилаф бул таарудул адилда себептен болушу мүмкүн. Ал эми бул жерде болуп турган болсо, бул андай эмес дейт. Эки риваят келип атат, бирөөсү бир убакта айтылган болот, бирөөсү экинчи убакта айтылган болот. Бирок биз алардын мөөнөтүн билбей атабыз. Кайсынысы биринчи айтылган, кайсынысы экинчи айтылган билбей жатабыз дейт. Ва ала хада эми ушунун негизде фама юқолу фихи анил имами риваятани.
Эми имамдан эки риваят бар деп келе турган болсо, бул дегени эмне себептен болуп атат? Фали адами ма'рифатил ахир, акыркы риваятын билбегендиктен айтып атат. Ва ма юқалу фиhi ва фи риваятин анху каза деп келе турган болсо, демек анил имами риваятани деген бизге эмнени түшүндүрөт экен? Biz kiyinki kelgen rivayatты birinciden ajratып биле албай атабыз, мөөнөтүн билбей атабыз дегенден кабар берет экен. Эми кээ бир жерде да мындай деп келет. Ва фи риваятин анху каза деп келет. Десе, мунун бир нече ыктымалдары бар дейт. Имма ли илмихим би аннаху каулухул аввал. Имам Абу Ханифанын пикири мындай. Андан башка бир риваятта мындай деп келген деп айта турган болсо, ва фи риваятин анху каза деп келе турган болсо, демек бул деген эмне деп атат? Мындай айтканда маржух дегенди түшүндүрүп атат да. Маржух. Не себептен болушу мүмкүн десе, би аннаха каулухул аввал. Ушул айтылган сөзү биринчи пикир болуп кийин кайтып кеткен болушу мүмкүн дейт. Бул биринчиден. Ау такуну хадиги ривая руят анху фи гайри кутубил усул. Же болсо бул риваят ва фи риваятин анху каза деген риваяты бул навадирлерде келиши мүмкүн дейт. Ва хада акраб ушинтип айтканыбыз эмне дейт? Ошол жанагы бул риваят кутубу навадирлерде келген дегенибиз жакшыраак болот дейт. Лакин бирок لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل. Ошол تعارض الأدلة да айткан немелери, эрежелери мушкил болот, проблема болот биякта бизде дейт. Не үчүн десе, لأنه يلزم منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام رضي الله عنه لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما дейт. Ошол таарудул адилладагы айткан мисал немеде маселеде булар не деп айтышкан? Эгерде имамдан эки риваят келе турган болсо, экөөнүн бирөөсүнө амал немет албай атабыз, амал кылбайбыз деп айтышкан дейт. Не себептен амал кылбайбыз десе, ли адамил илми бис-сахихати минал батилати минхума. Эки риваяттан кайсынысы туура эмес экендигин билбегендиктен биз бирөөсүнө амал кыла албайбыз деп айткан. Ва аннаху ла юнсабу илейхи шей'ун минхума. Анан ал жакта не деп айткан? Ошол эки риваяттын бирөөсүн дагы biz imamga nisbat kılbayбыз деп айткан. Кема марру ан ба'дул усулин. Кээ-бир усулчулар ушундай айткан го. Ушундай болуп кала турган болсо, эгерде эки далил тең бири-бирине тең болуп кала турган болсо, анда ла юнсабу илейхи шей'ун минхума. Эч бирөөсүнүн акылын nisbat кылбайбыз деп айткан да. Шейх Ибн Абидин башынан эмне кылган? Ушул пикирди жокко чыгарган. Бул туура эмес деп айткан. Шейх Карафидин пикирин эмне кылган? Карманган. Экөөнү тең nisbat кылсак болот деген пикирди айткан. Демек ошон үчүн айтып атат. Ушул пикир бул мушкил дейт. Мен айткан сөзүм менен бул жакта келген нерсе мушкил болуп калды дейт. مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصى. Болбосо бул нерсе дейт, көптөгөн маселелер бар дейт. Көптөгөн маселелерде ошол жанагы биз риваяттын мутаахир экендигин, мутақаддим экендигин билбестен турсак да, билбей турсак деле, алымдар бирок бирөөсүнө эмне кылышкан дейт? Амал кылышкан дейт. Ва нарохум карап көрө турган болсок, юраджихуна ихдар риваятани ала ал-ухра ва янсибунаха илейхи. Эки риваяттын бирөөсү бул рожих деп айтат, анан ошону имамдын мазхабы деп айтат. Бирок бул жерде жогорку немеде усулда келген маселеге алып карай турган болсок, экөөнү тең не кыл деп атат? Нисбат кылбайсың деп атат да. Бирок алар эмне кылып атат? Бирөөсүнө таржих берип нисбат кылып атат дейт. Мына ошондуктан дейт, бул шейх ошолордун баарын айтып бергенден кийин айтат: "Фаллази yazharu ma marra anil imam al-balighi radiyallahu anhu min bayani ta'addud al-awjuh fi ikhtilaf ar-riwayati." Анткени бул жана жогоркуда 4 важыкты айтып келди го. Имамдан риваяттын ар кандай болуп келиштигинин 4 себеби болушу мүмкүн деп айттым. Ма зиядати ма закарнаху. Анан биз бул жакта дагы анча-мынчаларын кошуп айтып келдик дейт. Ошолору мин тараддудихи фил хукмайн. Мисалы үчүн биз кошуп кеткен кайсы болушу мүмкүн? Өкүмдө мутараддид болушу мүмкүн. Ошо менен 5 болду. Ва ихтимали кулли минхума фи раъйихи ма адами мурajjihin индаху ли ахадихима мин далилин ау тахарин ау гайрихи. Жана ошондой эле ошого кошула турган нерсе эмне болуп атат? Мунун пикиринде экөөнүн тең ыктымалы бар. Буга дагы ыктымалы. Бир далил экөөнүнө тең ыктымалдуулугу бар. Бирок бул учурда биз эч кандай бизде далил жок болуп атат. Же болбосо тахари жок болуп атат. Же болбосо дагы аны бир кубаттай турган нерсе айтылып аткан жок бул жерде. Демек ошолордун эмне кылышыбыз керек экен дейт. Анда ошол нерселерге назар салышыбыз керек болуп калат дейт бул учурда. Галат болуп калдыбы, же болбосо ружу болуп кайтып кеттиби, же болбосо таквалык менен неме өкүмбү, же болбосо кыяспы, истихсанбы, ошолордун негизинде эмне кылат экенбиз? Карап туруп неме беребиз деп атат. Эми бул жакта шейхтин немесин окуп коелу. Каанна никош аллази сабака зикруху мараддуху иля шафи'ияти. Бул айтылган никош өзү шафилерге тиешелүү болот дейт. Кема табайна залика мин ан-нақли ан ал-бахр al-muhit. Бул жакта бахр al-muhitте неме кылган, 1,5 беттик кылган, аны окуган жокпуз. Лана Шафи'ия радияллаху анху хуа аллази катаба мазхабаху, өзүнүн мазхабын өзү жазып кеткен дейт.
فيوجد عنه في كتابه الأم قولان في مسألة. Bir ele masalede degan kitabında iki fikir aytılıp ketken. وقد رجح أحدهما. Анан бирөөсүнө бул өзүм ялган таржих берген дейт. وأما في مذهبنا эми биз мазхабка келе турган болсок فقد كتب فقه أبي حنيفة أصحابه. إمام أبو حنيفة فقهن كم жазып кеткен? Шакирттер жазып кеткен. وتعددت الكتب منهم في ذلك. Анан бул турасында китептер да көбөйүп кеткен. كالكتب الستة كالكتب الخمسة والنوادر وكتب أبي يوسف والحسن. فالأقرب لذلك كما قال ابن عابدين ошондуктан бизге ылайык турган кайсыл дейт? أن مرده إلى اختلاف الرواية عنه في ذلك. Демек, бул жакта риваяттардын мухталиф болгондугу, же болбосо пикирлердин мухталиф болгондугу, риваяттардын мухталиф болгондугуна байланыштуу болот экен. Түшүндүңбү? Демек, риваят, ар кандай риваят келгендиктен, ошого жараша пикирлер айтылып калган дейт. وأما ما تردد فيه الإمام من مسائل فقد نصوا عليه وذكروه فهي خارجة عن البحث. Ал эми имамдын өзүнүн мутараддид болуп калган жерлери бул өтө эле аз дейт. Бул жерге тиешеси жок дейт да. Демек, анда кандай болуп калат экен? Жанагы эгерде ушундай болуп эки пикир ушинтип айтылып кала турган болсо, анда бул эмне экен? Ошол мунун имам Абу Ханифанын пикирин чагылдырып берген, жеткизип берген немелер көп болгон, шакирттер көп болгон да. Имам Абу Ханифа өзү жазып кеткен эмес. Ошол себептен, ошол риваяттын себебинен болушу мүмкүн дейт. Тиги мынтип уголган, бул жакты уголган, бул жакты уголган. Керек болсо бир пикирде эле бирөөсү Навадирде келет, бирөөсү Кутубул Усулда келет дегендей. Ошондой болушу мүмкүн дейт. ثم لا يخفى бул эми негизи бул жакта негизи уландысы болуп атат. Бул жерге чейин немете алайлы, анан бир жерден токтойбуз. ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اضطرادا من الأوجه الأربعة المرات في اختلاف الروايتين дейт. Эми бул жакта жанагы азыркы айткан немебиз, важихыбыз дейт, себебибиз. Бул жана 4 важихты айттык го, fi ikhtilafi риваятайны. Гарат болот, аягында таквалык неме болот деп айттык го. Ошого караганда бул эмне болушу мүмкүн дейт? Биздин айткан важихыбыз, неме Шейх Балигиден айткан немебиз, ошол важихыбыз не болот дейт? Аксар иттирадан, көбүрөөк мындай чыкканда немеге шумулан болушу мүмкүн. Көп маселеде кантып келиши мүмкүн дейт. Не себептен десе? لشموله ما فيه استحسان أو احتياط وغيره дейт. Анткени биз бул айткан важихыбыз дейт, истихсан болбогондугун дагы же болбосо бир неме риваятты эки адам болобу, көп адам болобу, ошонун бардыгын камтып кетет дейт. Түшүндүңбү? Ошонун бардыгын камтып кетет деп айтып атат. Демек, ошол себептен биз жана 4 немеге гана неметип койгонубуздан караганда, бул Шейх Балигиден айткан немеси жакшыраак болуп атат дейт. Бирок бул жерге негизи неме кылып койсо дагы жакшы болмок экен. ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي ذكرناه الذي قلناه قيس الوجه تايتو تات бул жерде. мына бул жерде فالذي يظهر дегенди айтып атат. فالذي يظهر عند قوله فالذي يظهر. Демек, жаңы жогорку 4 важихты айтты го, имам Балигиден 4 важихты алып келди го бизге, 4 себепти айтып келди го. Ошол себепке дагы менен кошуп атат бул жакта. Ошол неме муштахид өзү мутараддид болушу мүмкүн дейт өкүмдө. Ошол муштахид өзү мутараддид болушу мүмкүн. Анан бул биринчиден. Далили бар, экөө тең таарут болуп калды. Эки далил тең бири-бирине карама-каршы болуп калды. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жакта эмне болуп атат? Bir эле далил келип атат, эки важихты, бир эле далил келип атат, эки пикирди немети кубаттап кетиши мүмкүн. Эки мухтамал. Бул жакка да мухтамалы бар, бул жакка да мухтамал болуп атат, ыктымал болуп атат. Демек, ошондуктан 6 важих болуп кетти да почти. Ошентип 6 важих кылганыбыз жакшыраак болот дейт. Анткени эмне үчүн десе, анткени мен айткан нерсесим, туура сен айткан нерсе истихсан жана истихсанды кыясты гана камтып атат, ихтиятты гана камтып атат. Ал эми мен айткан нерсем андан башканы да камтып кетип атат дейт да. Мындайча менин айткан талилим шумулда. Мындайча жамия аксару жамаан ва аксару манаан болуп атат да. Жамия маниятты күчтүүрөөк көбүрөөк болуп атат дейт. Ошол себептен ушул акыркы важих эмне болуп атат дейт, жакшыраак болуп атат дейт. Эми айтат: "Ида тaqarrara zalika fa'lam anna al-imam Abu Hanifa radhiyallahu anhu min shiddati ihtiyatihi wa wara'ihi wa ilmihi bi anna al-ikhtilafa min athari ar-rahmati qala li ashabihi in tawajjaha lakum dalilun faqulu bihi." Эми ушул нерселерди айтылгандан кийин, ушул нерсе билингенден кийин дейт,
сен ушул нерсени билип койгон дейт. Имам Абу Ханифа ушунчалык катуу этияттуулукту кармагандыктан, такыбалыгындыктан, анан жана ошондой ихтилафул улама мин афари рахма, ошол жанагы алымдардын, муштахидтердин ошондой бир ар кандай пикирде болуштугу бул мээримдүүлүккө, жеңилдүүлүккө себеп болот дегенди билгенден кийин, ошону билгендиктен мындай деп айтып атат шакирттерине: ин таважжаха лакум далилун факуру бихи. Эгерде силер бир маселеде бир далил таба турмосоң, ошол далилди карматып айта бериле деп атат да. Факана, андан кийин ошонун негизинде эмне болду дейт? Куллун яхуду би риваятин анху. Ар бири ошол имам Абу Ханифадан келген риваятты неме кылып атат. Анткени бул жакта мындай болуп атат да. Математика сыяктуу кылып, эгер мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деген маселеди чыгарып кетти дагы, анан өзү бул пикирди карманып атат. А бирок кийинки шакирттер келип ушул далилди, ушул экинчи пикирди кубаттай турган далилди көрүп калышы мүмкүн. Бирөөлөр келип биринчи пикирди кубаттай турган далилди көрүп калышы мүмкүн. Демек ошол учурда ушуну кармана бериле деп айткан дейт. Ва юраджихуха кама хакаху фи дурул мухтар. Демек дурул мухтарды алып келгендей, өздөрү ошол жана далил таба турган болсо, ошол далилдин негизде риваят кылынган пикирди эмне кылып атат? Таржих кылып ошону кубаттап атат дейт. Эми азыр бул жакта иншалла бул маселеде дагы кийинки таваккуф кыла турган көп немелер бар. Жанагы ида саххал хадису фа мазхаби деген дагы немеге кирип кетебиз. Ушул жерден кайра иншалла кийинки сабакта улантабыз. Аллаху алем бис-саваб ва илейхи маржи'ул мааб.